आदर मान तुहानूं खुदा बख्श रहा है, तो सानूं की करना चाहिए? वो आदर मान खुदा नूं वापस करना चाहिए। जो साडी कोई बंदा सिफत कर रहा है तो उस वेले सारा जलाल किनूं देना है? खुदा नूं देना है कि प्रभु ये महिमा इज्जत आदर तेरा है। जो ये चीज़ां होणगियां तो साडे दिल दे अंदर कदी हंकार नहीं आ सकता। यीशु मसीह दे सामर्थी जिंदा जलाली पवित्र तवाहिद नाम विच आप सब नूं जय मसीह दी। सो मैं खुदा दा धन्नवाद करदा अज दे दिन दे लई, इस चंगे शाम दे लई जो खुदा ने साडी जिंदगी च दित्ती है। आइए असीं खुदा दे कलाम विचों कुछ गल्लां वल ध्यान देवांगे और खुदा दे कलाम दे विचों जस कि बड़े ही इंटरस्टिंग, बड़े ही वधिया विषय ते वधिया टॉपिक ते देखण जा रहे हैं, बड़ी गंभीरता दे नाल। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ खुदा ਦੇ कलाम कहावतां ਉਹਦਾ 4 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੇ 23 ਵਚਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੌਕਸੀ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਉਸੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। खुदा ਦੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੌਕਸੀ ਕਰ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੱਡੀ ਚੌਕਸੀ, ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ, दिल की राखी दी। क्यों? क्योंकि जीवन दी धारां इहदे विचों निकलदियां ने। दिल की राखी, असल च दिल की, दिल की राखी करने लई क्यों खुदा कह रहा है? क्यों खुदा दा कलाम सानूं साडे दिल की राखी करने लई कह रहा है? क्यों? क्योंकि कहंदा जीवन दी धारां इहदे विचों निकलदियां ने। जदों असीं उत्पत्त 6 अध्याय दा 5 वचन पढ़दे हां, उत्थे दिल दा जिक्र पहली वारी आ रहा है। जब असीं पढ़ते हैं उत्पत्त 6 अध्याय 5 वचन, उत्थे लिखिया है, फिर यहोवा ने वेख्या कि आदमी की बुराई धरती उत्ते वध गई और उसके मन के विचारां की हर एक भावना सारा दिन बुरी ही रहिंदी है। इस जगह पहली बारी मन, दिल का जिक्र आ रहा है। खुदा दा कलाम कहता है, कहता कि यहोवा ने वेख्या कि आदमी की बुराई धरती उत्ते वध गई और उसके मन के विचारां की हर एक भावना सारा दिन बुरी ही रहिंदी है। दिल का जिक्र बाइबल दे विच पहली बारी उत्पत्त 6 अध्याय दा 5 वचन च आ रहा है। तो किहदे संबंध च आ रहा है? बुराई के संबंध च। जब असीं प्रकाश की पोथी उहदा 18 अध्याय उहदा 7 वचन पढ़ते हैं, उत्थे लिखिया है, जिन्नी ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸੋਗ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਣੀ ਜੋ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਿਧਵਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਦੇ ਸੋਗ ਵੇਖਾਂਗੀ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 7 ਵਚਨ ਨੂੰ 18 ਅਧਿਆਇ ਦਾ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਕਸ਼ਟ ਅਤੇ सोग उसनूं पहुँचाओ, क्यों जो वो अपने जीव विच आखदी है। किहदे विच आखदी है? अपने जीव विच आखदी है, मतलब कि अपने दिल विच आखदी है, मैं राणी हो बैठी हाँ। एक राणी का जिक्र है जो कि शैतानी है, जिहदी हर एक भावना बुरी रहिंदी है, जिहदी हर एक भावना शैतानी रहिंदी है। बाइबल दे विच लास्ट वार जिक्र दिल दा आ रहा है। तो किहदे संबंध च आ रहा है? बुराई दे संबंध विच। दिल दा जिक्र बुराई दे नाल आ रहा है। इसलिए खुदा कह रहा है कि अपने दिल की राखी कर, क्यों जो जीवन दी धारा उहदे विचों ही निकलदियां ने। दिल किद्दां साडा सानू खुदा तो दूर लै जांदा है। किन्ना गल्लां दे विच जदों असीं अपने दिल दे विच उन्हां चीज़ां नूं लै आउंदे आ ते ओह दिल साडा जिहड़ा है सानू खुदा तो दूर कर दिंदा है। जदों असीं हिजकियल नबी दी किताब 28 अध्याय दा 5 वचन पढ़दे हां, कहंदा, तैं अपनी वड्डी सियाणप नाल अते अपने वपार नाल अपना धन बहुत वधा लिया है अते तेरा दिल तेरे धन दे कारण हंकारिया गया है। हंकार एक इदां दी चीज़ है जो खुदा नूं बिल्कुल पसंद नहीं है। घमंड, हंकार, मैं, अपना आप, ये खुदा नूं पसंद नहीं है। हंकार आपां पिछे भी एक मैसेज रिकॉर्ड कीता सी, एक कलाम असीं दित्ता सीगा खुदा दे रूह दे द्वारा कि हंकारियां दा सामना खुदा आप करदा है। हंकारियां नूं खुदा पसंद नहीं करदा। इत्थे लिखिया है कि तेरे धन दे कारण तेरे दिल दे अंदर की आ गया है? हंकार आ गया है। कई बारी साडे कोल धन दौलत आंदी है ते सानू उहनूं मैनेज करना नहीं आंदा। असीं धन दौलत जो साडे कोल आउंदी है ते साडा दिल धन दौलत दे नाल हंकारी जांदा है।
ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਬੁੱਧ ਮੰਗੋ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿਤੇ ਇਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸਾਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਏ। ਕਈ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਬਣਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਧਨ ਦੌਲਤ ਆਈ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਧਨ ਜੋੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਧਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੋਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿਲ ਹੰਕਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਧਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਧਨ ਤੇਰੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹ ਧਨ ਤੇਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹ ਧਨ ਤੇਰਾ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਧਨ ਤੇ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਧਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਵਾਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਧਨ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਮੀ। ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਸਾ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਮੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੌਕਰ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਨੌਕਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਨੌਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਚਾੜ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏਗਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸਵਾਮੀ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮਾਲਕ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਪੈਸਾ ਸਾਡਾ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 28 ਅਧਿਆਏ ਦਾ 17 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਸੁਖੱਪਣ ਵਿੱਚ ਮਗਰੂਰ ਸੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਟਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਲੂਸੀਫਰ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੂਸੀਫਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਐਂਜਲ ਸੀ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਤੇਰੀ ਸੁਹੱਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਰੂਰ ਸੀ। ਸੋਹਣਾਪਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਗਿਓਂ ਹੋਰ ਨਖਰੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਲਾਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਦਾਂ ਘਮੰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾਪਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਘਮੰਡ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਹਾਂ। ਲੂਸੀਫਰ ਆਪਣੀ ਸੁਹੱਪਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮਗਰੂਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਟਕ ਸੁੱਟਿਆ। ਕਿਤੇ ਇਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹੋਤਾ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਹਣੇਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ। ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ। ਖੂਬਸੂਰਤੀ, ਸੋਹਣਾਪਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸੋਹਣਾਪਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਮੰਡ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਸੋਹਣਾਪਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਘਮੰਡੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਮੰਡੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਖੁਦਾ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਮੰਡ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੂਸੀਫਰ ਦੇ ਘਮੰਡ, ਲੂਸੀਫਰ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਲੂਸੀਫਰ ਨੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਆਣਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ,
ਸੋਹਣੇਪਨ ਦਾ ਘਮੰਡ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਘਮੰਡ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਘਮੰਡ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ 26 ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸ 26 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 16 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਤਕੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਧੂਪ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਅਤੇ ਧੂਫ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਜ਼ੀਆ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਵਧੀਆ ਰਾਜਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੁਲੰਦੀ ਦੇਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਤੀ, ਇਹ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਮਿਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਕੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਵਰ, ਤਾਕਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗੀ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਦਿਲ 'ਚ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ, ਹੰਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਆਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਪਾਵਰ, ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਮੁਖ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਖੁਦਾ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੈਨੀਅਲ 5 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 18 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੈਨੀਅਲ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 5 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 18 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹੇ ਰਾਜਾ, ਅਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਬੁਕਤਨਸਰ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ, ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਸਨੇ ਤਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਖੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਬੀਆਂ ਤੇ ਡਰੀਆਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਿਆ ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਿਆ ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਛੱਡਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਿਆ ਉਸਨੇ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਿਆ ਉਸਨੇ ਘਟਾਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਕਰੜਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਕਿ ਉਹ ਘਮੰਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪੱਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਖੁੱਸ ਗਈ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਬੀ ਦੈਨੀਅਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਬੁਕਤਨਸਰ ਰਾਜਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਦੇਖ, ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਰਾਜ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ, ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਦੈਨੀਅਲ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਦੈਨੀਅਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮਹਿਮਾ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਮਹਿਮਾ, ਪ੍ਰਤਾਪ, ਮਾਨ, ਸਨਮਾਨ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਹੁਣ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਸਾਡਾ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ 'ਚੋਂ ਵੱਧ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਦਰ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਖੁਦਾ। ਮਹਿਮਾ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਖੁਦਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈਏ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਦਰ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਆਦਰ ਮਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਆਦਰ ਮਾਣ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਲਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਮਹਿਮਾ, ਇੱਜ਼ਤ, ਆਦਰ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ, ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਉਣ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਆਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਆਦਰ ਖੁਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਆਉ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਘਮੰਡੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਣੇ ਰਹੀਏ ਨਾ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਹੌਤਾਂ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 4 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਰਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਦਿਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰਮਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਘਮੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ।
ਤੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਜੇ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਆਦਰ ਮਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਮਹਿਮਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਬਾਹਰ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਕਹੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਖੁਦਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੂਸੀਫਰ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਗੱਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਆਇਆ ਕਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਨੋਰਮਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਜੋ ਬਰਕਤ ਖੁਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਸ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਤੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਜ਼ਤ ਆਦਰ ਮਾਨ ਪੈਸਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸੋਹਣਾਪਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਇਹੋ ਮੰਗੋ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾ। ਆਈਏ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ। ਇਲੋਹੀਮ ਕਦੂਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜ਼ਲਾਲੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਾਹਿਦ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਇਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੈਸਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸ਼ੌਹਰਤ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਪਾਵਰ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਲਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਿਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ, ਆਮੀਨ।